નમસ્કાર, બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। વડોદરા જિલ્લામાં સાવલી તાલુકા સંચાલિત જીઆર ભક્ત હાઈસ્કૂલ ભાદરવામાં આજે ગણેશ મહોત્સવના અવસર પર વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમ યોજાયા। સરસ્વતી માતાની વંદના અને દેવાદિદેવ મહાદેવની પૂજા અર્ચના સાથે યજ્ઞ અને સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શાળાના નિષ્ઠાવાન ક્લાર્ક શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ ઠક્કર વય નિવૃત્તિ તરફ વળી રહ્યા છે અને આ પ્રસંગે તેમના 35 વર્ષના નિરંતર સેવા કાર્ય અને યોગદાન માટે તેઓ દ્વારા ધાર્મિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યા। આ કાર્યક્રમમાં કેજીથી ધોરણ 12 સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક યજ્ઞ તથા અને પ્રસાદમાં ભાગ લીધો। પૂર્વ શિક્ષક વય નિવૃત્ત શિક્ષકો અને પૂર્વ આચાર્ય શ્રી પણ શાળામાં આમંત્રણને માન આપી હાજર રહ્યા। આ ઉત્સવને ધન્ય બનાવ્યો। શાળાના આગેવાન શ્રીઓ, ગામના આગેવાન, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને શાળા પરિવારના સભ્યોએ પણ ખાસ હાજરી આપી। આ અવસર પર પંચદેવ યજ્ઞ સાથે વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ પૂજન વિધિ યોજવામાં આવી, જેમાં દરેક વૃક્ષ પાસે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું। કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રકૃતિ મહત્વ સમજાવવાનો હતો, જેમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ वखते वडोदरा शहर में विविध एसोसिएशन जेवा कि मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, साथ साथ समस्त वैष्णवाणिक परिवार, युग शक्ति परिवार और फिजियोथेरापी एसोसिएशन, आयुर्वेदिक एसोसिएशन, होमियोपैथिक एसोसिएशन और डेंटल एसोसिएशन आ बधा एसोसिएशन साथ राखी और भव्य गरबानी उजवणी हमारी साथ उभा है नीलेश भाई परमार, जेमने वडोदरा शहरे वेलवेट वॉइस ऑफ वडोदरा एवं बिरुद आपेलू है। आ वक्त 2023 में नीलेश भाई अमरी साथ था, 2024 में अमरी साथ रहेशे, आगामी समय में अमरी साथ ग्राउंड की कैपेसिटी अत्यारे 10,000 खेलैया एक साथ गरबा करी सके और 5,000 लोग बेसी सके एवी व्यवस्था करी। नवरात्रिનું आयोजन करी रह्या छे, कया प्रकारनी व्यवस्थाओं करवामां आवी छे? ज्યાં नवली नवरात्रि महोत्सव जे आयोजन करी रह्या छे एनु बेसिक मेन उद्देश्य अमारो दिव्यांग बाळकोने जे अमे दत्तक लीधेला छे ए बाळकोने शिक्षित सामाजिक स्टेबिलिटी आपवा माटे ए लोकोने मेडिकेशन्स आपवा माटे अमे आ गरबानुं आयोजन करेलुं छे। आ गरबामां दरेक जग्याए एटले के फूड फेस्टिवलनुं पण एक आयोजन करेलुं छे। खेलैयाओ माटेनी अलग जग्याओनी व्यवस्था पण करेली छे। अमे सेफ्टी और सिक्योरिटी माटे बाउंसर्स है, अमे फायर नहीं एनओसी है, अमे गरबाना ग्राउंड की एनी पण परमिशन है, बधु पोलीस परमिशन ओके। 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशने नवली नवरात्रि महोत्सव आयोजन स्टार्ट करेलू। आ 2024 में फरीथी नवली नवरात्रि महोत्सव करी रह्यु छे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ वखते वडोदरा शहरना विविध एसोसिएशन जेवा के मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, साथे साथे समस्त वैष्णवाणिक परिवार, युग शक्ति परिवार और फिजियोथेरापी एसोसिएशन, आयुर्वेदिक एसोसिएशन, होमियोपैथिक एसोसिएशन और डेंटल एसोसिएशन आ बधा ज एसोसिएशन ने साथे राखी और भव्य गरबानी उजवणी करी रह्यु छे। संगीतकार कोण? हमारी साथे ज उभा छे नीलेश भाई परमार, जेमने वडोदरा शहरे वेलवेट वॉइस ऑफ वडोदरा एवं बिरुद आपेलू है। आ वक्त 2023 में पण नीलेश भाई अमरी साथे था, 2024 में पण अमरी साथे रहेशे और आगामी समय में अमरी साथे ज रहेशे। ग्राउंड की क्षमता कितनी रहेशे? ग्राउंड की कैपेसिटी अत्यारे 10,000 खेलैया एक साथे गरबा करी सके और 5,000 लोग बेसी सके एवी व्यवस्था करेली छे। नवरात्रिનું आयोजन करी रह्या छे, कया प्रकारनी व्यवस्थाओं करवामां आवी छे? ज्યાં नवली नवरात्रि महोत्सव जे आयोजन करी रह्या छे एनु बेसिक मेन उद्देश्य अमारो दिव्यांग बाळकोने जे अमे दत्तक लीधेला छे ए बाळकोने शिक्षित सामाजिक स्टेबिलिटी आपवा माटे ए लोकोने मेडिकेशन्स आपवा माटे अमे आ गरबानुं आयोजन करेलुं छे। आ गरबामां दरेक जग्याए एटले के फूड फेस्टिवलनुं पण एक आयोजन करेलुं छे। खेलैयाओ माटेनी अलग जग्याओनी व्यवस्था पण करेली छे। अमे सेफ्टी और सिक्योरिटी माटे बाउंसर्स है, अमे फायर नहीं एनओसी है, अमे गरबाना ग्राउंड की एनी पण परमिशन है, ए बधुं ज लीधेलुं छे। जीआर भगत हाईस्कूल में श्री भादरवा केळवणी मंडल भादरवा संचालित जीआर भगत हाईस्कूल में अमरा क्लार्क एवं देवेंद्रभाई ठक्कर 31/10/2024 रोज
રિટાયર થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ગણેશ મહોત્સવ હોવાથી આજરોજ ગણેશજીની પૂજા આરાધના કરવામાં આવી, મા સરસ્વતીની પૂજા કરવામાં આવી, દેવાદિદેવ મહાદેવની પૂજાને અર્ચન કરવામાં આવ્યું. તે નિમિત્તે યજ્ઞ કર્યો. ત્યારબાદ સત્યનારાયણ દેવ ભગવાનની કથા પણ આજરોજ કરવામાં આવી અને નાની જીઆર ભગત હાઈસ્કૂલ, મોટી જીઆર ભગત હાઈસ્કૂલના તમામ બાળકો જે 750ની સંખ્યા છે એ તમામ બાળકોને બટુક ભોજન રૂપે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ જે જીઆર ભગત હાઈસ્કૂલમાંથી શિક્ષકો હતા, જે 70ની સાલમાં હતા, 80ની સાલમાં હતા, 90ના દાયકામાં હતા, એવા શિક્ષકશ્રીઓ જે અહીંયાથી ભાદરવાથી જ રિટાયર થઈને ગયેલા એવા શિક્ષકશ્રીઓને પણ બોલાવવામાં આ તબક્કે બોલાવીને યાદ કરીને તેઓને પણ આજના તબક્કે હાજર રાખ્યા. તેમાં ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ પણ હતા અને તેઓ એકબીજાને મળીને આજે ખૂબ ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહથી આજરોજ જે યજ્ઞ કરવામાં આવી, યજ્ઞનો ઉત્સવ ધામધૂમથી કરવામાં આવ્યો. સત્યનારાયણ દેવની ભગવાનની કથા ધામધૂમથી કરવામાં આવી અને અમે શાળા પરિવાર અને શાળા મંડળ વતી જેઓ દેવેન્દ્રભાઈ ઠક્કર 31/10/2024ના રોજ રિટાયર થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તેઓને આગામી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. એમની તંદુરસ્તી ખૂબ સારી રહે, લાંબુ આયુષ્ય રહે એવી અમે દેવાદિદેવ મહાદેવ ગણપતિ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ આજના તબક્કે. અને જે આજનું બટુક ભોજનનું આયોજન કરવામાં, બાળકોને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને યજ્ઞ કરવામાં તે બદલ અમુક કારોબારીના સભ્યોશ્રીઓ, પ્રમુખશ્રી તથા શાળા પરિવાર દેવેન્દ્રભાઈ ઠક્કરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, એમનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ કે તેઓએ ભાદરવામાં વિરજ સેવા જે 40 વર્ષ આપી તેઓનો પણ દિલના અંતરપૂર્વક અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આપનું નામ? મહેન્દ્રસિંહ રાણા, શ્રી ભાદરવા કેળવણી મંડળ ભાદરવાના સેક્રેટરી. જૈન સમાજની શોભાયાત્રા પર્યુષણ પર્વની પૂર્ણાહુતિ થતાં ડભોઈ નગરમાં નીકળી ભવ્ય શોભાયાત્રા. ડભોઈમાં ધામધૂમથી કરાઈ પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી. જૈન સંપ્રદાય દ્વારા પર્યુષણ પર્વની અત્યંત શ્રદ્ધા ભક્તિથી કરાઈ ઉજવણી. 28 દિવસ સુધી નકોડા ઉપવાસ અને તપ આરાધના દ્વારા કરાઈ ઉજવણી. પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે મંગળવારે સાંજે નગરમાં નીકળેલી ભવ્ય શોભાયાત્રા જૈન વાગા ખાતેથી બેન્ડવાજા, ઢોલ નગારાના સથવારે ચાંદીના રથ તેમજ બગી ગાડીઓમાં મહાવીર સ્વામીને બિરાજમાન કરી શોભાયાત્રા નીકળી. શોભાયાત્રા વકીલના બંગલા પાસે લાલ બજાર ટાવર થઈ વડોદરી ભાગોળથી પરત જૈન વગા ખાતે પહોંચી. નગરજનો દ્વારા શોભાયાત્રાનું ઠેર ઠેર પુષ્પથી સ્વાગત તેમજ ભગવાનનું પૂજન કરાયું. શોભાયાત્રામાં જૈન સમાજના તપસ્વીઓ સાથે મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો જોડાયા. શોભાયાત્રામાં ભક્તિ સંગીત સહિત ગરબાની રમઝટ જામતા નગરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. દર્ભાવતી તીર્થ મુકામે પર્યુષણની પૂર્ણાહુતિ બાદ આજ રોજ શોભાયાત્રા જે ખૂબ ધામધૂમથી નીકળવાની હતી એ અત્રે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અહીંથી વકીલના બંગલેથી લાલ બજાર ટાવર, આસિયાના બિલ્ડિંગ થઈ અને ટાવર થઈને જૈન વાગામાં પરત થઈ છે. એમાં હાથી, બગ્ગી, ઘોડા, રથ, 2 બેન્ડ અને બહારથી પણ આમંત્રિત મહેમાનો ખૂબ સંખ્યામાં પધારેલ. વરઘોડો કાઢવાનું કારણ શું? આ અમારી વર્ષો જૂની પરંપરા છે. પર્યુષણ પર્વની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે આ એક અમારી શાસનની શોભાયાત્રા દર વર્ષ કાઢવામાં આવે છે. આજ રોજ કાઢવામાં આવી. કયા કયા રથ હોય છે અંદર? રથ અમારો ત્યાં વર્ષો જૂનો ચાંદીનો રથ છે. એ બળદગાડાથી અમે એને જોડીએ છીએ. સુપન ગાડી જેમાં મહાવીર સ્વામી ભગવાનના 14 સ્વપ્ન અંદર ચાંદીના મૂકેલા હોય છે. એમાં ઇન્દ્રધ્વજની ગાડી પણ હોય છે, પારનું હોય છે, સુપન હોય છે. દરેક વસ્તુ એમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ઉપલેટામાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓનો ધસારો જોવા મળ્યો. શરદી, ઉધરસ જેવા સામાન્ય રોગોમાં કાયમીની 500થી વધુ ઓપીડી જોવા મળી. હાલ ચોમાસાની ઋતુ હોય અને તહેવારોમાં વિવિધ ફાસ્ટ ફૂડ કે બહારની ખાણીપીણીની વસ્તુઓને લઈને સામાન્ય રીતે તમામ રોગચાળો વકરવાની ભીતિ સેવાય છે. વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય એટલે શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં ઘટાડો આવે છે, જેથી લોકોમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં વધારો થાય છે. પણ આવી ડબલ ઋતુમાં લોકો જો
જો થોડીક તકેદારી રાખે તો આવા વાયરલ રોગો થવાથી બચી શકાય છે અને અન્યોને પણ ચેપ લાગવાથી બચાવી શકાય છે. પણ હાલ તો આવી ઋતુ સાથે વિવિધ તહેવારો પણ સાથે આવી રહ્યા છે, જેથી લોકોમાં મીઠાઈ અને બહારની વસ્તુ ખાવામાં ખૂબ વધારો જોવા મળતો હોય છે. આથી વાયરલ રોગચાળામાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળ્યો છે. ફક્ત સિવિલ હોસ્પિટલ ઉપલેટા શહેર અને તાલુકામાં કાયમી 500થી વધુ દર્દીઓ સામાન્ય રોગોમાં જોવા મળે છે, જેમાં શરદી, તાવ, ઉધરસ જેવા રોગમાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળી રહ્યો હતો. અને આવા રોગોથી બચવા સિવિલ સર્જન ડૉક્ટર ખ્યાતિ કેશવાલાએ લોકોને સાવચેતી માટે હાલ બહારનું ખાવાનું ટાળવા તેમજ મચ્છરોના ઉપદ્રવથી બચવા અને ઉકાળેલું પાણી પીવા જેવી સલાહ આપી રોગોથી બચવા વધુમાં વધુ તકેદારી લેવા જણાવ્યું હતું. હેલો, હું ડૉક્ટર ખ્યાતિ કેશવાલા ગરેજા, ઓફથેલ્મિક સર્જન અને સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઇન્ચાર્જ કોટેજ હોસ્પિટલ ઉપલેટા. અત્યારે અમારે હમણાં ગયા મહિનેથી 1 મહિનાથી અમારે પેશન્ટનો ઘસારો ઘણો વધી ગયો છે. દરરોજના અમારે લગભગ 600થી 650 પેશન્ટ આવે છે અત્યારે, જેમાં મુખ્ય કારણ શરદી, ઉધરસ, તાવ અને અમુક થોડાક પેશન્ટ ડેન્ગ્યુ મલેરિયાના હોય છે, બહુ નથી, પણ બીજા ઝાડા ઉલટી અને મેઇનલી શરદી, ઉધરસ ને તાવના હોય છે. એટલે મારે એ જ કહેવાનું થાય કે વાયરલ શરદીથી બચવા માટે આપણે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારીએ, જેમ કે આપણે પૌષ્ટિક જમવાનું ખાઈએ અને આપણે માસ્ક પહેરી શકતા હોય તો પહેરીએ, અને બીજા જે દર્દી કોઈ બીમાર હોય તો એનાથી થોડી દૂરી મેન્ટેન કરી શકીએ તો એ આપણા માટે દવાઈએ છે. થેન્ક યુ. હું ડૉક્ટર દિશા વાજા, ગાયનેકોલોજીસ્ટ, કોટેજ હોસ્પિટલ ઉપલેટામાં કામ કરું છું. અત્યારે ઘણા સમયથી પેશન્ટ ઓપીડીમાં વધી ગયા છે. ગયા મહિનાની વાત કરીએ આપણે તો પહેલાં 150 જેટલા આવતા હતા, અત્યારે રોજના 200 જેટલા પેશન્ટ થઈ જાય છે. અલગ અલગ સારવાર, બધી પ્રકારની સારવાર અહીંયા આપણે સુવિધા આપીએ છીએ. ઓપરેશન પણ બધી જાતના અલગ અલગ રીતે થાય છે. પછી એ દૂરબીનથી થતા હોય કે પેટ પરથી થતા હોય, જે પણ અલગ અલગ પ્રકારના છે, બધાની સુવિધા અવેલેબલ છે. બાળક ના રહેતી હોય ગાયનેકોલોજીમાં, એ લોકો પેશન્ટ માટે પણ આપણે અલગથી ઓપીડીની સેવા ચાલુ કરી છે. મંગળવારે અને શુક્રવારે સાંજના ટાઈમમાં આપણે કરીએ છીએ. એ સિવાય ડિલિવરીની સુવિધા કાર્ડમાં અને અલગ અલગ રીતે મફતમાં બધી જ સુવિધા અવેલેબલ છે. ગોકુલનગર વિસ્તારમાં 2 કોમનના ટોળા વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું. પોલીસે 17 લોકોની અટકાયત કરી. સમગ્ર વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયો. ગણેશ પર્વ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે સુરત અને વડોદરા બાદ હવે ભરૂચમાં પણ શાંતિ ડહોળવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કુકરવાડા રોડ ઉપર આવેલી ગોકુલનગર વિસ્તારમાં 2 મકાનોના ટોળા વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું, ત્યારે પોલીસને આ ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી અને 17 લોકોની અટકાયત કરી હતી. મળતી માહિતી પ્રમાણે ભરૂચના કુકરવાડા રોડ પર આવેલી ગોકુળનગર સોસાયટી વિસ્તાર 2 કોમનના ટોળા વચ્ચે ઘર્ષણ મામલે પોલીસે 17 લોકોની અટકાયત કરી છે. પોલીસે રાયોટિંગ અને મારામારી સહિતનો ગુનો દાખલ કર્યો છે અને તમામ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસ પ્રમાણે ધાર્મિક ઉત્સવમાં ઝંડા લગાવવા બાબતે ટોળા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી અને ત્યારબાદ મામલો બીચક્યો હતો. બંને કોમના ટોળા આમને સામને આવી ગયા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ મોટી સંખ્યામાં પોલીસના ધાડે ધાડા ઉતારવામાં આવ્યા હતા અને પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી. પોલીસ બંદોબસ્તને લઈને હાલ વિસ્તારમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલ છે. 10:30-11 વાગ્યાની આસપાસ એક મેસેજ મળ્યો પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં કે 2 ટોળા ભેગા થઈ ગયા છે, 2 કોમના અલગ અલગ જગ્યાએ, અને વિષય જે આવ્યો એ ઝંડા લગાવવા બાબતનો વિષય ધ્યાન ઉપર આવ્યો હતો. કંટ્રોલમાં મેસેજ આવતા તાત્કાલિક B ડિવિઝન પોલીસ અને LCB, SOG, DYSP સહિતના તમામ પોલીસ ફોર્સ આ જગ્યા ઉપર આવી ગઈ. આ જગ્યા ઉપર પહેલા ટોળાને વિખેરવામાં આવ્યા. હાલ શાંતિ છે. અહીંયા ગુનો દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જે બનાવે આ ગુનો બની રહ્યો છે એ સંદર્ભે હાલ કાર્યવાહી પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાલુ છે. જે લોકો વિરુદ્ધ આક્ષેપ થયા છે તમામને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. એ દરેકના શું રોલ્સ છે, દરેકની શું જવાબદારી છે, અને જે રેકોર્ડિંગ અમને CCTV કે વિડીયો મારફતે મળી રહ્યા છે એના આધારે ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી ભરૂચ પોલીસ કરી રહી છે. હાલ અહીંયા માહોલમાં શાંતિ છે. તમામ લોકોને વિનંતી છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ઉશ્કેરણીજનક કોઈ ભડકાવે એમાં ભડકાવું નહીં, અને કોઈ પણ વિષય ધ્યાન ઉપર આવે તો પોલીસને તાત્કાલિક જાણ કરવી. સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિર પ્રશાસનનું મહાવૃક્ષારોપણ અભિયાનનો પ્રારંભ. શ્રી ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિર તરફ આવતા લાઠી તરફ અને દામનગર તરફ કુલ 16 કિલોમીટરના સ્ટેટના રસ્તાને બંને તરફ 2100 ટ્રી ગાર્ડ સાથે વૃક્ષ ઉછેરનો પ્રારંભ. શ્રી ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિર ટ્રસ્ટ અને શ્રી ભૂરખિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉદારદિલ દાતાના સેવકોના આર્થિક સહયોગથી વૃક્ષ ઉછેરની પ્રસિદ્ધ સંસ્થા રાજકોટ સદભાવના ટ્રસ્ટની દેખરેખ હેઠળ સમગ્ર વિસ્તાર
હરિયાળું બનશે. તરુને વાવ્યા વિના તરી શકશે નહીં, વૃક્ષ વિના સૃષ્ટિમાં જીવી શકશે નહીં. માત્ર 3 વર્ષના ટૂંકા ગાળાના સમયમાં દામનગર તરફથી લાઠી તરફ જતા 16 કિલોમીટરના સ્ટેટનો માર્ગ બનશે. નંદનવન 2100 ઘટાટોપ વૃક્ષ પર્યાવરણ પ્રકૃતિ વિહાર કરતા દરેક જીવાત્મા માટે બનશે આશીર્વાદરૂપ. શ્રી ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિર પ્રશાસન તેમજ ભૂરખિયા ગામના અદમ્ય ઉત્સાહ. ચાલ તું મને તારામાં વાવી દે ને હું તને મારામાં વાવી દઉં, હું તારામાં ઉગીશ ને તું મારામાં, એમ એકબીજાની હૃદયની માટીમાં ભળીને રોપાઈ જઈશું, એકમેકમાંને સર્જીશું. શુદ્ધ પર્યાવરણ પછી સુંદર બનીને મહેકી ઉઠશે જીવન. શ્રી ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિર ટ્રસ્ટ સદભાવના ટ્રસ્ટ રાજકોટ ઉદારદિલ દાતાઓના સંકલનથી અનોખી મુહિમ પર્યાવરણ અને પ્રકૃતિમાં વિહરતા દરેક જીવાત્મા માટે ઉપકારરૂપ બની રહેશે. ખૂબ હરિયાળી પ્રાપ્ત થશે અને વર્તમાન સમયમાં જે ઝાડ ઉછેરવાની જે એક જાગૃતિ સમાજમાં આવી છે એની વિશેષ જાગૃતિ આવશે અને ભવિષ્યમાં આ વૃક્ષોના ઉછેરથી આ રોડ એકદમ સુશોભિત બનશે એવી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે. ત્યારે આ કાર્યમાં સહયોગ આપનાર પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે દાતાઓ અને ટ્રસ્ટીઓ તેમજ ભૂરખિયા ગામના સજ્જન નાગરિકો અને આગેવાનો આ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સૌજન્યથી અને દાતાઓના ઉમદા સહકારથી અને સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ રાજકોટના સહયોગથી ભૂરખિયા હનુમાનજી દાદાના સુપ્રસિદ્ધ ધામ ભૂરખિયા ધામથી દામનગર 5 કિલોમીટર અને ભૂરખિયાથી લાઠી 11 કિલોમીટર એમ 16 કિલોમીટર રસ્તા ઉપર અંદાજે 2100 ઝાડ વાવવાનું આયોજન. ગુજરાત રાજ્યકક્ષાની કરાટે સ્પર્ધામાં બોટાદ જિલ્લાની ઝળહળતી સફળતા. રાજ્યકક્ષાએ બોટાદ જિલ્લાને મળ્યા 22 મેડલ. બોટાદ જિલ્લાના યુવા કરાટે સ્પર્ધકોની ઐતિહાસિક જીત. નિહોર સોતોકાન કરાટે એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત રાજ્યકક્ષાની કરાટે સ્પર્ધામાં કૌશલ્ય અને સમર્પણના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં બોટાદ જિલ્લાના યુવા કરાટે ઉસ્તાદોએ ટોચનું સન્માન મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ સ્પર્ધા 7 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ શનિવારે આણંદમાં પ્રતિષ્ઠિત યુગ પુરુષ વિવેકાનંદ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં બોટાદની બલ્લે બલ્લે તમામ સ્પર્ધાઓમાં ઝળહળતો ફતેહ મેળવતા છાત્રો ઉપર જિલ્લા સાંસદ નીમુબેન બાભણિયા, ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા, ધારાસભ્ય શંભુનાથ ટુંડિયા સહિતના સામાજિક, સ્વૈચ્છિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા અભિનંદન વર્ષા કરાઈ રહી છે.
અલકાપુરી જૈન સંઘના તપસ્વીઓના પારણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો. પારણા બાદ તપસ્વીઓની ભગવાનના રથ સાથે શોભાયાત્રા નીકળી. જૈનોના પર્યુષણ પર્વની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે અલકાપુરી જૈન સંઘના કંઠાભરણ તપ 28-9 ઉપવાસ વગેરે તપસ્વીના પારણા અશોકભાઈ છોટાલાલ શાહ પરિવાર તરફથી અગ્રવાલ ભવનમાં યોજાયા હતા એમ સંઘના પ્રમુખ સીએ હિંમતભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું. યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સિન્ડિકેટ સભ્ય અજૈન હોવા છતાં સળંગ ત્રીજી આંખ ઉપવાસના 28ની આરાધના કરી હતી. તેમનું પારણું પણ અલકાપુરી જૈન સંઘમાં યોજાયું હતું એમ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ સભ્ય દીપક શાહે જણાવ્યું હતું. વધુમાં આજે નીકળેલ રથયાત્રા અંગે જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું કે શ્રાવકે કરવાના આવશ્યક 11 કર્તવ્યો પૈકી રથયાત્રાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરવા આજે અલકાપુરી શંખેશ્વર પાર્શ્વના ચિનાલય કાય સર્કલથી તપસ્વીઓ તથા અરિહંત ભગવાનનો રથ વાજતે ગાજતે વડોદરા રાજમાર્ગ ઉપર ફર્યો હતો અને 1 2 3 4 જીન શાસનોનો જય જયકારના ગગનભેદી નારા સાથે વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું. રથયાત્રાના અંતે અલકાપુરીમાં બિરાજમાન આચાર્ય પૂર્ણચંદ્ર સાગર સુરેશ્વરી મહારાજ ભગવાનને પોખણા કરવાનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું હતું. આજે શ્રાવિકોએ ભગવાન પધાર્યા ત્યારે ઊંચી બોલી બોલી 78 વર્ષના માજીએ ભગવાનને પોખણા કરવાનો ઉત્તમ લાભ લીધો હતો એમ ટ્રસ્ટી પ્રશાંતભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સંઘનું સ્વામી વાત્સલ્ય યોજાયું હતું એમ ટ્રસ્ટી જયેન્દ્રભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું. અલકાપુરી શ્રી સંઘમાં આચાર્ય પૂર્ણચંદ્ર સાગર મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં ખૂબ સુંદર મજાના તપશ્ચર્યાઓ થઈ છે. આપણી સાથે સંઘના પ્રમુખ છે સીએ હિંમતભાઈ શાહ, ટ્રસ્ટી જયેન્દ્રભાઈ શાહ, પ્રશાંતભાઈ શાહ, દિલેશભાઈ મહેતા વગેરે. આપણે જયેન્દ્રભાઈને પૂછીએ આ આખી તપશ્ચર્યા, આજે જે તપશ્ચર્યાના પારણા છે, કેટલી તપશ્ચર્યાઓ થયેલી છે આપણા સંઘમાં, કેટલા ઉપવાસ કરેલા છે અને આ તપસ્વીનો કોઈ વરઘોડો કે આવું કોઈ આયોજન છે, જરા અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. આજ અમારા શ્રી સંઘમાં આકોટા સંઘમાં આચાર્ય ભગવાન પૂર્ણચંદ્ર સાગરની નિશ્રામાં સાધુ ચતુર્યુગિક સંઘનું આજે પારણું છે. આજે 28 42 છે, 9 ઉપવાસ 1 છે, 16 ઉપવાસ 1 છે, કંઠાભરણ તપ જે કે 45 દિવસથી ચાલી રહ્યો છે, 84 છે, અઠમ 40 છે, તથા અલગ ઘણા પ્રકારના તપસ્યા આજે ચાલી રહ્યા છે. 250 માણસની આજ તપસ્યાના પારણા અત્યારે અહીંયા ચાલી રહ્યા છે. આજે તપશ્ચર્યાનો કોઈ વરઘોડો કે એવું કોઈ આયોજન? વરઘોડો 9:30 વાગે અમારા શ્રી સંઘથી નીકળી લગભગ 1.5 કિલોમીટર ફરશે. એમાં બધા રથ ને બધાની સગવડતા છે. પછી 11 વાગે અમારા સંઘમાં પહોંચશે. જ્યાં સાહેબજી માંગણીક સંભળાવશે અને સ્વામી વાત્સલ્ય 11 થી શ્રી સકળ સંઘનું તથા બહારથી આવેલ મહેમાનની શ્રી સંઘ સ્વામી વાત્સલ્ય છે જે 1:30 વાગ્યા લગી અગરવાલ સમાજમાં ચાલશે. આપનું નામ? આ તપસ્યાના પારણાના લાભાર્થી અશોકભાઈ છોટુભાઈ શાહ છે, તેની અમે ખૂબ સંઘ વતી અનુમોદના કરીએ છીએ. આપનું નામ? મારું નામ જયેન્દ્રભાઈ ચુનીલાલ શાહ. વેરહાઉસના જીવાતથી આજુબાજુ ગામના રહીશો હેરાન પરેશાન. વડોદરા શહેર નજીક આવેલા રણોલી તથા કરચિયા ગામ પાસે આવેલ સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ ખાતે અનાજનું સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે, જેમાં જીવાત હોવાથી આજુબાજુ ગામના રહીશો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. તેમાં દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે જેથી જીવાતો આજુબાજુના રહીશોના ઘરમાં ઘૂસી ન જાય. ત્યાંના લોકોએ વારંવાર વેરહાઉસના મેનેજરને રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી, જેથી આજરોજ આજુબાજુના ગામની મહિલાઓ અને રહીશો જગ્યા પર પહોંચી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે દરવાજો ખુલ્લો રાખે છે ને એમાંથી દવા છાંટે એટલે જીવડા બહાર આવે અને એ જીવડા અમારી સોસાયટીના અમારા ઘરોમાં બધે ફરે છે અને એનાથી અમને તકલીફ થાય છે. નાના છોકરા અનાજમાં જાય છે, બધું અનાજ સડી જાય છે અને નાના છોકરાઓના કાનમાં બી બેસી જાય છે, એને કરડે છે. પછી જમવામાં આવે, જમતા હોય તો થાળીમાં પડે તો કેવી રીતે અમારે આ વખતે અમે આવ્યા હતા ત્યારે મારી છોકરી નાની હતી 4-5 મહિનાની અને એના કાનમાં ઘૂસી ગયું હતું. ત્યારે મારે 2-2.5 રૂપિયા થઈ ગયા હતા. તો મેં આ સાહેબને મેં કહ્યું હતું પણ એ સાહેબે કશું જ માન્યું નહીં. અને એ જ સમય અત્યારે આ જ ચાલી રહ્યું છે કે એવા ટાઈમે અમે અહીંયા આગળ આવીને સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ પણ હજુ સાહેબ કોઈ વાત સાંભળવા માંગતા નથી અમારી. અને ઉપરથી અમને ધમકી આલે છે કે સોસાયટી વાળા શું કરી લેવાના, શું ના કરી શકે. જેને તકલીફ પડે એને ખબર પડે કે શું થાય છે. એ અમારા ઘરમાં અનાજ બગડે, અરે ખાવામાં પડે, ખાવામાં પડે છે અમારા અનાજ.
કેટલું ખાઈ ગયા કેટલું તો પછી જેને કુકરમાં આ જાઓ અમે ખાવા બેઠા હોય કોઈ ગેસ્ટ આવ્યો હોય નાસ્તો કરીએ ને તો નાસ્તાની ડીશોમાં પડે. અરે રક્ષાબંધનના દિવસે તો એક જે ઉડે ને બીજું આવે બીજું એવી રીતે આવતું હતું. એવી રીતે ના ચાલે. સાહેબને કહે કે આ ડિસિઝન લેવું પડે. શું ના લે તો પછી અમે પછી કઈક અમારે પછી આગળ કાર્યવાહી કરવી પડે. આગળ કશું નહીં, હમણાં ટોકા તોડી નાખો. હા તો તોડવા જ પડે. પછી એમનું આ ગોડાઉન જ બંધ કરાવવું પડે, બીજું કશું જ નહીં. ગઈ સાલ આ જ વખતે અમે આયા હતા બૈરાઓનું કશું જ ચાલ્યું નતું. એટલે અમારે આ પુરુષ જેન્ટ્સ લોકોને અમારે આગળ કરવા પડ્યા કે જેન્ટ્સ તમે અમને સપોર્ટ આલો તો અમે આગળ કાર્યવાહી કરીએ. આનો રિઝલ્ટ લેવામાં નહીં આવ્યો તો પૂછી લેવામાં આવશે. છેલ્લે દંડાવાળી કરવાની. અને આ તો તમે આવો સાહેબ અને કઈ એક એક ઘરમાં તમે જોવા આવો ખબર પડે કે એક એક ઘરમાં કેટલા જીવડાઓ ફરે. અને એમના છોકરાઓ નાના નહીં હોય, એમના નાના છોકરાઓ નહીં હોય. મને તો વીતી ગઈ છે. મારી છોકરીના કાનમાં જતું રહ્યું તો મારે 2,500 તો બધા બહુને થયા છે. તારે કાનમાં ભરાઈ ગયેલા જીવડાના પ્રોબ્લેમ તો બધા બહુને ગઈ વખતે રક્ષાબંધનના આટલા ઢગલા આવે ઢગલા. અને તમે એક વાત કહું, તમે પેલી બાજુના 4 દરવાજા જે ખોલો છો આગળના પહેલા મંદિર પાછળના, આ 4 દરવાજા કેમ નથી ખોલતા? આ મેન તમે જોઈ લો, અહીંયા આગળ વિડીયો ઉતારવો હોય તો ઉતારી લો. આ અહીંથી જોઈ લો 4-5 દરવાજા, એક દરવાજા કેમ નથી ખોલતા? કેમ કે એ ખોલે એટલે સીધા ગોડાઉનમાં આવે, એ ગોડાઉનમાં આવે એટલે એમનો બીજું અનાજ બગડે. એ 4 મંદિર વાળા કેમ ખોલે છે? સોસાયટી વાળાને પરેશાન કરવા માટે, સોસાયટી વાળાને હેરાન કરવા માટે ખોલે છે પેલા 4 દરવાજા. છોકરા કેમનું સહન કરે? તારે એ સાહેબોને જે કરવું હોય એ કરી લે. અમારા ઘરમાં જીવાતો ના આવી જોઈએ, બસ એટલું હું તમને કહું છું. जो आगे की कार्यवाही है ना वो अपने हायर अथॉरिटीज को भेज देते हैं. और जो इसका ट्रीटमेंट है नमी की वजह से कीड़े इस मौसम में ज़्यादा होते हैं. और हमारा जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो चल ही रहा है. और हम और अभी टेक्निकल स्टाफ मैं अपने टेक्निकल स्टाफ को बोल देता हूँ, वो उसका ट्रीटमेंट कल से वापस से स्टार्ट कर देंगे. है ना. अभी भी ये गोडाउन बंद है, आप देखो ट्रीटमेंट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट बंद है, बस कंटिन्यूटी में हम वापस से अभी कर ही रहे हैं. जैसे ही पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 3 महीने लगते हैं सर. ये अर्जी आपको दिया उसका कब तक इसका निराकरण आएगा? कब तक टाइम लगेगा? मैं इसको कल अभी इसको जितना बने मेरे को 2 से 3 दिन के अंदर आप जवाब फाइनल करो हमको. आगे फॉरवर्ड कर दो. हमारे हाथ में फॉरवर्ड करना है, मैं फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रख दूँगा. इससे एक जीव कम होगा कि नहीं, उसके लिए हम लोग आपको पूछ रहे हैं. हम लोग इधर आए इसलिए ये तकलीफ होना नहीं चाहिए. बराबर है. ट्रीटमेंट से सर कम સમીર કહી દે 3-4 વખત અહીં આવીને કમ્પ્લેનો કરી પણ કઈ હોપડતા નહીં. 4 વખત અહીંયા આગળ આવીને રજૂઆત કરેલી છે પણ રજૂઆતનો કોઈ તકલીફ બરોબર આનો વિડિયો ચાલો. हम लोग आए थे कि नहीं आए थे? और कह दे कि दादागिरी को कहो. अरे जवाब में भी दादागिरी से उन्होंने जवाब दिया है, अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दिया है कि हाँ ठीक है करेंगे, ऐसा नहीं. अगली बार भी इनको बताओ, खाली जो भी है आप इनको बोलो, मीडिया को कितने दिन में करोगे और आपका नाम बोलो, जो भी है उनको बोलो पहले. मैं यहाँ का ग्राउंड मैनेजर अनिल तिवारी हूँ और यहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे करके हम कीड़े को कंट्रोल में करेंगे. है ना. नमी की वजह से जो कीड़े अभी बढ़ रहे हैं उसको हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे. दिन बोलो. हाँ कितने दिन तक कम होगा अभी ये? अभी ये लोग कितने दिन तुम अभी बोल दिया हमारा ट्रीटमेंट चालू है, जीवड़े चालू हो जाए तो फिर हाँ फिर उसके लिए आपको सीरियसली अभी करना सीरियसली बोलो. सीरियसली, क्योंकि देखो हर एक आदमी ना काम पूरा गोडाउन बंद कर देंगे. ऐसा नहीं है. ट्रीटमेंट तो चल नहीं ही रहा है. भैया ऐसी बात नहीं है. अभी देखो एक बात बोलो, वो जो 4 दरवाजा गेट खोलता हो ना पहले वाला, वो बंद करो. वो पहले बंद करो. जब भी अपने गोडाउन में आएगा ना तब पता चलेगा. अपने गोडाउन में अपने मुंह में ऐसे झाँक के आएगा उड़ के, तब पता चलेगा कि कैसे अपने सर पे आके बैठता है. એવું કરો આ લોકોને આજે આપણે ઘેર ઉઠી જઈએ, આપણે ઘેર રાખો ને. તો આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ ચેનલ પર આ સમય. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.